वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास आम मैंने पढ़ा आमर भूगोल विषयर केते गुड़िए प्रश्न एवं उत्तर तार आलोचना करवा। विशेषकर देखा गले आपण मानकर यही क्लास राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित समस्त प्रकार प्रवेशिका एवं निजुक्तिमूलक परीक्षा ता सहित समस्त प्रकार षष्ठ रु आरंभ कर ग्रेजुएशन एवं स्नातकोत्तर पर्यंत समस्त प्रकार पाठ्यक्रम जो कि भूगोलर विषय वस्तु रही से समस्त पाठ्यक्रम एवं परीक्षा यही क्लास टी विशेष भाव में उपयोगी। जदि वर्तमान सुधा आपण मैंने आम चैनल टी सब्सक्राइब करना प्रथम चैनल टी सब्सक्राइब करनी नुआ नुआ क्लास देखापी। वर्तमान चलतु आम मैंने आलोचना करवा भूगोल विषय वस्तुर केते गुड़िए क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न एवं ताहार उत्तर। विभिन्न प्रकार प्रवेशिका निजुक्तिमूलक परीक्षा यही भाव में क्षुद्र उत्तरमूलक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न एवं उत्तर आसूची जो चारोटी ऑप्शन मध्य जो ठीक आपड़ से चूज करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 रही ओडिशा रे केतोटी ब्लॉक रही। ओडिशा रे 314टी ब्लॉक रही। ओडिशार उत्तर पूर्व क्यों राज्य रही। ओडिशार उत्तर पूर्व पश्चिम बंग राज्य रही। अर्थात देखो जो मानचित्र डाहाण पट हूँ पूर्व बाम पट हूँ पश्चिम ऊपर पट हूँ उत्तर तलपट हूँ दक्षिण। तेणुक ओडिशार पूर्व क्यों राज्य अच्छी ओडिशार उत्तर पूर्व बोलिक कहले कौटी यही जगह उत्तर पूर्व आमर रही किए पश्चिम बंग रही पूर्व बंगोपसागर रही सहित आमर जो नॉर्थ वेस्ट साइड रे सेठी आपण मानकर झारखंड रही वेस्ट रे रही आपण मानकर छत्तीसगढ़ और साउथ रे रही आंध्र प्रदेश। तो यही भाव में ओडिशार अवस्थित रही। ओडिशा भारतर क्यों भाग अवस्थित भारतर मध्य ओडिशा पूर्व में अवस्थित। क्योंकि ओडिशार सीमांतवर्ती जिला नुहे सीमांतवर्ती जिला बालेश्वर नुहे किंतु सीमांतवर्ती जिला मालकानगिरी नुआपड़ा नवरंगपुर अटे बालेश्वरटा उपकूलवर्ती अंचल अटे। क्यों राज्य में कार्बेट जातीय उद्यान अच्छी कार्बेट जातीय उद्यान हूँ आमर उत्तराखंड रे रही। भरतपुर पक्षी अभयारण्य क्यों राज्य अवस्थित भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान रे अवस्थित। क्योंटी एक जैव खनिज तैलटा गोटे जैव खनिज बोली कहले जीवर अवशेष सृष्टि होता है ताहाकू जैव खनिज बोली कहा जाए। किंतु सुना तंबा लुहा ये सब गोटे गोटे धातु अटे किंतु खनिज तैलटा जीव अवशेष सृष्टि हुए विभिन्न प्रकार प्राणी एवं वृक्षलता वर्ष वर्ष धरिक भूगर्भ चापी ताप और चाप संस्पर्श में आसी ताहा खनिज तैल परिणत होता है। क्यों दुईटी राज्य जुआर शक्ति कार्यकारी होची ओडिशा और पश्चिम बंग। ओडिशार पूर्व पटे क्यों समुद्र अच्छी ओडिशार पूर्व पटे बंगोपसागर समुद्र अच्छी ये जो ओडिशार पूर्व पटे बंगोपसागर समुद्र अच्छी पारादीप मुहाण को जो लगी बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा यही सब जिला को आमर समुद्र लगी विभिन्न प्रकार नई लगी। ओडिशार ग्राम पंचायत संख्या केते ओडिशार ग्राम पंचायत संख्या 6234। ओडिशा रे स्थानांतरित कृषिर नाम कौन ओडिशा रे स्थानांतरित कृषिर नाम हूँ पोड़ू। अर्थात जो आदिवासी मैंने था जंगल पोड़ी चाष जमी कर वर्ष को वर्ष किसी वर्ष अंतर में गोटे जगह छाड़ी आ गोटे जगह छाड़ी पोड़िकी चाष करें। ओडिशार केउं दुईटी जिले चाहा चाष कलाहांडी और केन्दुझर। कलाहांडी केन्दुझर जलवायु चाहा चाष उपकूल बोली जानिबा परे तो सेठारे चाहा चाष करा जाउची। कोरापुट रे हमर कॉफी चाष करा जाउची। केउंटी गंजाम जिलार सदर महकुमा छत्रपुरटा गंजाम जिलार सदर महकुमा। ओडिशार सब डिविजन संख्या केते ओडिशार सब डिविजन संख्या 58। हीराकुद नदी बंध योजना यथाक्रमे केउं नदी उपरे केउं पंचवार्षिक योजना काल रे शुभारंभ करा जायतिला। हीराकुद नदी बंध योजना प्रथम पंचवार्षिक योजना समय रे महानदी नदी उपरे योजना करा जायतिला एवं ए हीराकुद नदी बंध होची विश्वर सर्वबृहत माटी नदी बंध। माटी रे तयारी होइतिबा बंध कंक्रीट रे तयारी होय नै माटी चपा होइकरी तयारी होइची। ओडिशार पश्चिम सीमा को लागिथिबा राज्यर नाम कोन ओडिशार पश्चिम सीमा को लगी राज्यर नाम हूँ छत्तीसगढ़ किंतु उत्तर पश्चिम रही झारखंड आ पश्चिम आमर जो पूर्व उत्तर पूर्व रही आमर पश्चिम बंग पूर्व रही बंगोपसागर और दक्षिण रही आंध्र प्रदेश। ओडिशार तहसिल संख्या केते ओडिशार तहसिल संख्या 314। तहसिल कहले आमर जो ब्लॉक रही ब्लॉक 314टी रही। ओडिशार केउं स्थान में कुंभीर संरक्षण केन्द्र रही ओडिशार आमर टिकरपड़ा ठारे कुंभीर संरक्षण केन्द्र रही। अर्थात से कुंभीर मान संरक्षण कराई
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି? ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଉପର ପଟଟା, ଦକ୍ଷିଣ ହେଉଛି ତଳ ପଟଟା ସାଉଥ୍। ତ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ବୋଲି କହିଲେ କେଉଁ ନଦୀ ରହିଛି? ତ ଏଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କେଉଁଠି ଅଛି? ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମଟି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଗଞ୍ଜାମ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ସବୁ ବହିଛି ସେ ନଦୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କରିବା। କେଉଁ କୃଷିରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ଆର୍ଦ୍ର କୃଷିରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ କେଉଁ କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ? ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି। ସରି, ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କେଉଁ କୃଷିରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ନୁହଁ, ଆର୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଓଦା ରହିବ। ଓଦା କୃଷିରେ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ତ ଏଇଟା ଶୁଷ୍କ କୃଷି ହେବ। ଆଖୁର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଆଖୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ କିଏ? କିନ୍ତୁ ଆଖୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କ୍ୟୁବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଭାରତରେ କେଉଁଠାରେ ଆଖୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଭାରତର କୋଏମ୍ବାଟୁର, ତାମିଲନାଡୁର ଯେଉଁ କୋଏମ୍ବାଟୁର ରହିଛି ସେଇଠାରେ ଆଖୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। 1570 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ଏହା ହେଉଛି ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମିଲିମିଟର କିଭଳି ଭାବରେ ମପାଯାଏ? ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରଖି ଦିଆଯିବ। ତ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ପାଣି ଧରିଲା, ଯେତିକି ମିଲିମିଟର, ତାକୁ ହିସାବ କରାଯିବ କି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେତିକି ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି। 1480 ମିଲିମିଟରରୁ 1590 ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଏହି ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଆମର କୃଷିକୁ ଏବଂ ଆମର ମଣିଷର ଜୀବନ ଚଳନୀକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। 1380 ମିଲିମିଟରରୁ 1590 ବୃଷ୍ଟିପାତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ? ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ। ଏଇଠି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1300ରୁ 1500 ହେଉଛି ଅତି ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ତା ସହିତ 1400ରୁ 1500 ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ, ତାପରେ ଆମର ରହିଛି 1500ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ? ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କେଉଁଟି ଲୁହାପଥରକୁ ତରଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ? ଲୁହାପଥରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତରଳାଯାଏ ତାହାକୁ ଫୁକସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାର୍ବନ ଓ ଚୂନପଥର ସହିତ ଲୁହାପଥରକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ତରଳ ମିଶ୍ରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ସ୍ଲାଗ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାଷ ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା କୃଷି? ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବଣ ପୋଡ଼ିକିରି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାଷ ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା କୃଷି ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ଲକ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲୁହାପଥରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେହି ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ପିକ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସ୍ଥାନିକ କୃଷିର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନିକ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ? କ୍ରୋମିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଆମର ଲୁହା କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି ତାକୁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ସେଥିରେ ଆମର କ୍ରୋମିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ବକ୍ସାଇଟ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେଓମାଳି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି। କେଉଁଠାରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ? ନୃସିଂହନାଥ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ନୃସିଂହନାଥ ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଅଛି ତାର ଶୃଙ୍ଗଟା ଦେଖାଯାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃଷିର ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଛି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କୃଷି ମିଶେଇକିରି, ଯେମିତିକି ମାନେ ଗହମ, ମକା ସବୁ ମିଶେଇକିରି ସେମାନେ କୃଷି କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଠି ମିଶ୍ରିତ କୃଷିର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି? 20ରୁ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପୃଥିବୀର ଆଖୁ ଚାଷର କେତେ ଅଂଶ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ? ଭାରତରେ 1/4 ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ସୁନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ମୋବିଲକୁ କଳା ସୁନା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି
कोईला को मध्य गोटे प्रकार कला हीरा बोली कहुए केउठी को कृष्ण हीरा को कहुए हाँ ये क्वेश्चन अच्छे देखो कोईला को कला हीरा बोली कृष्ण हीरा को कहुए मानस व्याघ्र प्रकल्प क्यों राज्य अवस्थित आसाम रे रही सिंह मान उद्दिष्ट गिर जातीय पार्क भारत क्यों स्थान अवस्थित गुजरात गिर पार्क निम्नोक्त मध्य क्यों शब्द युग्मटी संपर्क दृष्टि भिन्न आसाम रे मानस पार्क रही झारखंड रे पालम पार्क रही किंतु ओडिशा शिमिलीपाल रही किंतु आसाम रे काजीरंगा रही काजीरंगाटा गोटे अलग अलग राज्य रही किंतु आसाम रे से काजीरंगा रही ना काजीरंगा आमर जो सिंह मानकर अभयारण्य करा से सुरक्षित रखा जाए केउठारे एमु पक्षी देखा जाती एमु पक्षी हूँ सबुठारु बड़ पक्षी गोबी मरुभूमि रे देखा जाए केउं देश पृथ्वीर प्रथम जल विद्युत विकासकारी देश इंग्लैंड इंग्लैंड रे प्रथम जल विद्युतर व्यवहार होता बा विकास होता भारतर समुदाय भूमि शतकड़ा केते भाग भूमि कृषि कार्य व्यवहृत हुए भारतर समुदाय शतकड़ा भूमि 52 भाग भूमि कृषि व्यवहृत हुए केउं पक्षी को भारतर जातीय पक्षी रूप में मान्यता प्रदान करा जायछि मयूर मयूर को भारतर जातीय पक्षी रूपे मान्यता प्रदान करा जायछि ओडिशार समुदाय भूमि केते भाग भूमि कृषि कार्य व्यवहृत ओडिशार समुदाय भूमि 50 भाग किंतु भारतर हूँ 52 भाग भूमि कृषि व्यवहृत हुए किंतु ओडिशार 50 भाग भूमि कृषि कार्य व्यवहृत हुए केउंटी पृथ्वीर सर्वबृहत तापज शक्ति उत्पादनकारी देश युक्तराष्ट्र अमेरिका पृथ्वीर सबुठारु अधिक तापज भूतापज अर्थात माटी तल जो ताप सृष्टि होता है बाहरी थाए से ताप को व्यवहार कर शक्तिर संरक्षण कर व्यवहार करता तो क्यों देश ना सी हूँ युक्तराष्ट्र अमेरिका किंतु प्रथम जल विद्युत उद्भावन करके माने विकसित करथिला इंग्लैंड निम्नोक्त मध्य क्योंटी प्राकृतिक संबलर उदाहरण प्राकृतिक संबल कहले जोटा प्रकृति मिलता है पवन सूर्यरश्मि खनिज पदार्थ उपरोक्त समस्त देशर समुदाय आयतन शतकड़ा केते भाग अरण्य रहिबा आवश्यक शतकड़ा 33 भाग अरण्य रहिबा दरकार जब 33 भाग अरण्य न रहिबो तबे अम्लजान जल जनजीवन चलिबा बहुत असुविधा हो पड़ो कहीं गछ नष्ट हेले जलस्तर ह्रास पाइब अम्लजान मिलिब ना मनुष्य चलिबा सब प्रकार प्रभावित हो भारतर केउठारे थोरियम मिले भारतर केरल राज्य में थोरियम मिले ये जो थोरियम बाली रू नहीं आमर बम तैयारी होता है तो से जो केरल राज्य अच्छी भारतर जो केरल पाखे जो धड़ा बाली अच्छी तो धड़ा आ यूरानियम भी गोटे अच्छी से बाली रही है लद्दाख रे रही प्रमाण मिली तो ये प्रकार थोरियम यूरानियम ये सब बहुत मूल्यवान अटे देशर समुदाय भूमि आवंटन मध्य क्योंटी अन्य 3टी ठार भिन्न देखा कौटा अन्य 3टा ठारू संपूर्ण भाव में अलग देखा समतल भूमि 43 भाग नुहे पार्वत भूमि 30 भाग नुहे मालभूमि 37 भाग नुहे उपकूल भूमि 11 भाग ये जो उपकूल भूमि 11 भागटा यहाँ सबुठारु भिन्न कहीं यहाँ जो पानी को लगी रही है सब जिनस भूमि को लगिक रही निम्नोक्त केउटी लौहयुक्त खनिज लौहयुक्त खनिज किए क्रोमाइटा हूँ लौहयुक्त खनिज आधे लुहा कि सीसा जिप्सम अभ्र ए लुहा ना क्यों खनिज पिंड आलुमिनियम मिले बक्साइट आमको आलुमिनियम बोलिक कहले आम जो रस कहे तो सहीटा मिले बम्बे हाई कौन बम्बे हाई तैल क्षेत्र जो आसाम दिग्बई आ बम्बे हाई एटी तैल क्षेत्र अच्छी से जगार तेल खनन करी तेल बाहर करा जाउछि निम्नोक्त केउं प्रक्रियाटी अरण्य क्षय फल होई न थाए प्रश्नटी देखा पड़ो जो कौन प्रक्रिया अरण्य क्षेत्र होई न थाए जलवायु परिवर्तन अरण्य क्षय हेले होता है वृष्टिपात अनियमितता होता है तापमात्रा वृद्धि अनियमितता होता है किंतु जनसंख्या वृद्धिटा अरण्य क्षय सहित सेते संपर्कित नुहे किंतु जो भली भाव में तापमात्रा जलवायु ये सब संपर्कित अटे केउं अंचल को भारतर अर्थनीतिर मेरुदंड बोली कहुए मालभूमि बा टेबुल लैंड को भारतर अर्थनीतिर मेरुदंड बोलिक कहुए जमी देखो पर्वत भूमि कहले जोटा संपूर्ण तीख श्रृंग थी पर्वत भूमि कहठार जे टिके भांगी जाता टेबुल परिकी तार माने एमती मुन तीख अंशटा नथिबो तीख अंशटा कटि जाता तो टेबुल लैंड बा मालभूमि कहुए आ जो तो पूरा समुद्र को लगिक पूरा रही है पूरा समान रही है समतल भूमि बोलिक कहुए थाए। परवर्ती प्रश्न आम देखा जदि क्लासटा आपण मन भल लगुच तो चैनल टी को सब्सक्राइब करनी आम जापर आपण मानक क्लास टी सुइटेबल हो तेणुक नुआ नुआ क्लास अपलोड करूँ
କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବନୀକରଣ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବ, ପୁନଃବନୀକରଣ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗତୀକରଣ, ଜଗତ କହିଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମିଶିବା କନେକ୍ସନ୍ ହେବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସେଠି ତ ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ନା, ତ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ କେଉଁଠି ରୋକିବ? କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଲୌହ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ? ଲୋହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଲି ମାଟିରେ ଲୌହ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ କମ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ? ମରୁସ୍ଥଳ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମର ମରୁଭୂମିର ଯେଉଁ ମାଟି ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଳ୍ପ ଥାଏ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। ଯେମିତି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଅଧିକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ସେ ମାଟି ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାରଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ? ଚାରଣ ଭୂମି କହିଲେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରନ୍ତି, ଘାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତ ତାହାକୁ ଚାରଣ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଚାରଣ ଭୂମି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ? ନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚାରଣ ଭୂମି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ଉଷର, ରେହ, କଲାର, ବରି ଏଡ଼ା ବତୁରିଯାଏ, ତ ବରି ମୂର୍ତ୍ତିକାଟା ଭିନ୍ନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ବାଉଁଶ, ଲାଖ, ଝୁଣା ସବୁ ଅରଣ୍ୟରୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଖୁଟା ଚାଷ କରାଯାଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଖୁଟା ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦେଶର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ପଟ୍ଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦେଶର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା 24 ଭାଗ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପଟ୍ଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ପଟ୍ଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାଟା ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ତ ସେଥିରେ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ରବ୍ୟାଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 1500 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଠି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ 1400ରୁ ଯେଉଁ 1500 ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟମ, ଆଉ 1300ରୁ 1400 ଭିତରେ 1300 ଠାରୁ କମ୍ ତାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଦେଖାଯାଏ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ସେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାର ଅଂଶ ଅଧିକ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ତାର ସୀମାରେଖା ବହୁତ କମ୍, ତା ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଧିକ ବୋହିଛି, ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଙ୍ଗପୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ନାଁ ପଦ୍ମା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭାରତରେ ଅଧିକ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗାଲ ସେପ୍ର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଇଠି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ତ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଗଛ ଜନ୍ମେ, ତ ସେଇ ଗଛର ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ସୁନ୍ଦରୀ, ଗମ୍ଭା, କୁଆଁର ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଜନ୍ମେ, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଗଛର କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ନାଁ ବା ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ଆମର ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ସେଇ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ଅଧିକ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାବଳ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର ଚୂନ ଗୋଡ଼ି ମିଶା ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ କଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କଙ୍କର କହିଲେ ଯେଉଁ ଚୂନ ଆଉ ଗୋଡ଼ି ମିଶା ଯେଉଁ ମାଟି ଥିବ ତାହାକୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଭୂମି, ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ କଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ତାର କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ରେଗୁର। ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଦେଶରେ 1200 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି? ମୟୂରକୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଭଦଭଦଳିଆ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ଅଶୋକ, ଏବଂ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗରରେ କେଉଁ କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରାଯାଇଛି? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ ଖନନ କରାଯାଇ ଗଙ୍ଗାନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରାଯାଇଛି। 1949ରୁ 50 ସମୁଦାୟ ଭୂମିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ସମୁଦାୟ ଭୂମିକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ କେତୋଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି? ଦେଶରେ 96ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି। ଦେଶରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2026 ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଭାନ୍ତାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯାହା ହିଁ ଡାଟା ଆସିବ ସେଇ ଆନ୍ସର୍ଟାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନାହିଁ ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର
बही अनुसार जहाँ प्रिंट थी हम किंतु ये सब जिन अपडेट होची। पंजाब और हरियाणा कृषि भूमिर परिमाण शतकड़ा केते भाग? परिमाण शतकड़ा 80 भाग। केउं प्रकार मूर्तिकार उत्ताप और जलधारण क्षमता अधिक? पट्टुमूर्ति अधिक आमर जो सूर्यकर आलोक उत्ताप को ऑब्जर्व करे सॉरी शोषण करे सहित से अधिक जलधारण भल होता है जहाँद्वारा कि से भल शस्य होता है। देश में केतोटी व्याघ्र प्रकल्प योजना रही? देश में समुदाय 27टी व्याघ्र प्रकल्प योजना रही अर्थात जो बाघ मान सुरक्षा बाघ मान वंशवृद्धि विभिन्न प्रकार संरक्षण कार्य करा जाउछि। परवर्ती प्रश्न आम देखा ओडिशार भितरकनिका क्यों प्राणी निमंते अभयारण्य अटे? ओडिशार भितरकनिका कुंभीर निमंते अभयारण्य अटे। यह केन्द्रापड़ा अवस्थित अच्छे। हीराकुद नदीबंध योजनार दैर्घ्य केते किलोमीटर? 25 किलोमीटर दीर्घ 25 किलोमीटर व्यापी हीराकुद नदीबंध देखा मिले और यह विश्वर सर्वभूत माटी नदीबंध इंदिरा गांधी अमल में तैयारी कराइला। हाथी मान रक्षणाबेक्षण ओडिशार क्यों अभयारण्य रही? चंदका अभयारण्य। हाथी मान सुरक्षा ओडिशा रे चंदका अभयारण्य रही। केउंटी भारतर प्रथम बहुमुखी नदीबंध योजना? दामोदर नदीबंध योजना। नागार्जुन सागर योजना क्यों राज्य अवस्थित? आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर योजना अवस्थित रही। सिंह मान उद्दिष्ट गिर जातीय पार्क क्यों देखा जाए? गुजरात अर्थात गुजरात रे गिर अभयारण्य रही सिंह मान। फरक्का ब्यारेज योजना क्यों नदी सर्जर अवस्थित? गंगा नदी सर्जर। गंगा नदी सर्जर फरक्का ब्यारेज योजना कार्यकारी कराई। भागीरथी नदी सर्जर क्योंठार एक आनिकट निर्माण कराई? भागीरथी नदी सर्जर जांगीपुर ठार गोटे आनिकट निर्माण कराई। काजीरंगा जातीय पार्क क्या उद्दिष्ट? काजीरंगा जातीय पार्क गंडा मान उद्दिष्ट आसाम काजीरंगा। निम्नोक्त मध्य क्यों शब्द युग्मटी संपर्क दृष्टि भिन्न? ए क्वेश्चन गोटे ओटीटी गोटे वर्ष आसी 21 मसीह। झारखंडर पालामू दृष्टि भिन्न आसाम काजीरंगा जो रही काजीरंगा आसाम मानस पार्क झारखंडर पालामू ओडिशार शिमिलीपाल। तो ये सब माने जो अभयारण्य दृष्टि यार संयोग कराई किंतु यार अलग टे आसाम काजीरंगा। सिंधु नदीर क्यों उपनदी राजस्थान केनाल अवस्थित? सिंधु नदीर बेयास उपनदी राजस्थान केनाल अवस्थित अटे। केबे जल एक मुख्य जातीय संबल मनुष्य एक मौलिक आवश्यकता और एक अमूल्य जातीय संपत्ति बोली गृहीत 1987 मसीह। 1987 मसीह जल को जातीय संबल मुख्य संबल भाव में गृहीत करा। भारत में शतकड़ा केते भाग सहर में एवं पाइप द्वारा पानी जल जोगाण संभव हो पारे ना? 8 भाग सहर में। डेकान ट्राप क्यों राज्य सर्वाधिक विस्तृत? महाराष्ट्र राज्य में डेकान ट्राप अधिक विस्तृत अच्छे। डेकान ट्राप जो आम जो भूमिर गोटे गोटे प्रकार गोटे भाग से थियोरी पढ़ा समय पढ़ा। निम्नोक्त क्यों नदी चिरस्रोता? गंगा नदी चिरस्रोता कहीं गंगा नदी जो बाहरी आसी आमर जो हिमालय पर्वत सहित संजोग रही गंगा नदी तो सेटा कौन हो जो विभिन्न जो बरफ तरलिक वर्ष सारा से जलधारा रही है और ताहा सुखी न था। आ गंगा को पवित्र बोलिक कहुए तार कारण अच्छे विज्ञान सम्मत कारण हो धर्म सम्मत कारण अच्छे। धर्म अनुसार गंगा को पवित्र करके कहुए गंगार स्नान करे पुण्य मिले। आ विज्ञान अनुसार गंगा नदी जो जी बाट बहीकि आसता है जो पथ देकर बहीकि आसता है से विभिन्न मालभूमि पर्वत स्थान देकर बहीकि आसी तो से जगह थी विभिन्न प्रकार खनिज एवं औषधीय वृक्षर संस्पर्श आसी गंगा नदीर जलटा एत शुद्ध हो जाए जीवन मुक्त होता है और से औषधीय तत्व थाए जो थे कि स्नान कले कहुए शरीर रोगमुक्त हुए। कि वर्तमान समय गंगा एत दूषित हो जाए सफा कर आवश्यकता पड़ू कि वर्तमान समय से औषधीय तत्व एत मिलूना कि गंगा बहुत दूषित हो गला लोक मैंने ही दूषित करुँच तेणुक गंगा नदी को सफा कर आवश्यकता रही। गंगा नदी को भारत जीवनधारा कहुए। ओडिशार जीवनधारा हूँ महानदी। गोविंद सागर नामक एक बृहत जलभंडार क्यों नदीबंध योजना अंतर्गत? भाक्रानगर योजना अंतर्गत। आम देशर शिल्प क्षेत्र में आयर प्राय केते प्रतिशत खनिज क्षेत्र मिलता है? 12%। पृथ्वीर उच्चतम नदीबंध योजनार उच्चता केते? 226 मीटर। पृथ्वीर सबुठार उच्चतम नदीबंध योजना। निम्नलिखित क्यों खनिज द्रव्य उत्पादन में भारत एक नियंटिया राष्ट्र? तो निकेल खनिज द्रव्य उत्पादन में भारत हूँ गोटे नियंटिया राष्ट्र।
କେଉଁଠି ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅଭ୍ରରେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଇରାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଏସବୁରେ ଲୁହା ମିଶିଥାଏ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେଉଁ ନଦୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଆମର ମହାନଦୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଅଧିକ ଟାଇମିଂ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ଜଣକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ସେତିକି ଜଣଙ୍କର ଆବଜର୍ଭ ନେବ କି ନାହିଁ ସେଟା କହିହେବନି, ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିଲେ ଭଲସେ ବୁଝି ହେବ ଏବଂ ମନେ ରହିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ? ଦ୍ରବଣୀୟ କହିଲେ ବା ଜଳରେ ମିଶିଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କହିଲେ ଜଳରେ ମିଶେ ନାହିଁ। ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍, କୋବାଲଟ୍, ନିକେଲ୍, ଜିପ୍ସମ୍। ଜିପ୍ସମ୍ଟା ଜଳରେ ମିଶେ। କେଉଁଠି ଉନ୍ନତ ମାନର ଲୌହ ଅଟେ? ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁହା କିଏ? ସିଡେରାଇଟ୍, ଲିମୋନାଇଟ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍, ହେମାଟାଇଟ୍। ହେମାଟାଇଟ୍ଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲୁହା ଅଟେ। ଭାରତରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୁହାପଥର ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି? ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯଦି 100% ଲୁହା ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 20% ଭାରତ ଦେଶରେ ଅଛି। ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମାନବ ସମ୍ବଳ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ, ମାନବୀୟ ସମ୍ବଳ। ମାନବୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବଳ। ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ? ଝରଣା ଜଳ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ମୃତ୍ତିକା, ଔଷଧ। ଔଷଧଟାକୁ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟେ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ବା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ? ଶତକଡ଼ା ପୃଥିବୀର ଯଦି 100 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଏ ତ ସେ ତା ଦେହରୁ 29 ଭାଗ ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ। ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି 30-71 ଭାଗ ହେଉଛି ଆମର ଜଳ ଭାଗ। କେଉଁ ଦେଶକୁ ଭାରତ ଅଧିକ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି କରେ? ଜାପାନକୁ। ଭାରତ ଅଧିକ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ଜାପାନକୁ ଭାରତ ଅଧିକ ଲୁହାପଥର ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଆଉ କେଉଁ ଦେଶକୁ କ'ଣ ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ସେସବୁର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଯାହା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ପଢ଼ୁଛେ। 108 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେତୋଟି ମହାଦେଶକୁ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଗଠିତ? 7ଟି ମହାଦେଶକୁ ନେଇକି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମହାଦେଶ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ୍। ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ୍ ବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ବୋଲି, ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଏଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଆଉ ସେ ମହାଦେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ତ ସେଠି ସବୁବେଳେ ବରଫ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା ରହିଛି, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେରୁଭାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁଭାଗରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠି ସର୍ବଦା ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେଠି ଗଛ କଅଁଳେ ନାହିଁ, ମଣିଷର ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ତାହା ଜନମନୁଷ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ସେଠି ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କେଉଁ ମହାଦେଶ ମାନବ ଶୂନ୍ୟ? ତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ହେଉଛି ମାନବ ଶୂନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗବେଷଣାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମହାକାଶ ଗବେଷଣାଗାର ରହିଛି। ଆଉ ସେଠି ଭାରତର 2ଟା ଗବେଷଣାଗାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମୈତ୍ରୀ। ତ 2ଟା ଗବେଷଣାଗାର ଭାରତରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ କେତେ? ପୃଥିବୀରେ ହେଉଛି 5ମ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମାଙ୍ଗାନିଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମାଙ୍ଗାନିଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାଙ୍ଗାନିଜର ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ମାଙ୍ଗାନିଜର ପ୍ରାୟ 50% ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ? ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 4ଟି ସ୍ତର ରହିଛି, ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଜଳବାୟୁ ବାଦଲ ଚାଲିଥାଏ ବା ବର୍ଷା ପବନ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଏ ସେ ତାର ଉପର ସ୍ତରରେ ଯାଏ, ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଏ, କାହିଁକି ନା ମେଘର ଯେଉଁ ବାଦଲର ଉପର ସ୍ତରରେ ଯାଇଥାଏ। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ତ এই ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆୟନ କଣିକା ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କଲ୍ କରୁଛେ ଆୟନ କଣିକା ଅଛି, କଲ୍ ଏଇଠିକି ଯାଇକରି ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଥାଏ ବା ବର୍ଷା ପବନ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହା ହେଉଛି ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳର। ଯେମିତିକି ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନା।
ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରିବ? ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ, ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ, ପୁନଃଚକ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କର, ସୁନା କିଣ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ତ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ତ ଯାଉନି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ ହେବ? ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରହିଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ଆମର ରହିଲା ପାଣିପାଗ, ରହିଲା ବାଦଲ। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଯେଉଁ ଓଜୋନ ସ୍ତର ଅଛି, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିବା ଅତିବାଇଗଣ ରଶ୍ମିକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ପୃଥିବୀରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଅତିବାଇଗଣ ରଶ୍ମି ଆମ ଚର୍ମରେ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଛିଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି। ଯେମିତିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥାଏ, ଏସିରେ ଥାଏ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ଅଧିକ। ତତ୍ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଜୋନ ଛିଦ୍ର ହେଉଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଅତିବାଇଗଣ ରଶ୍ମି ଆସୁଛି, ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅମ୍ଳଜାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଜୋନ ସ୍ତର ରହିଛି, ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ, 3ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁରେ ଗୋଟେ ଅଣୁ ତିଆରି ହୋଇ ଓଜୋନ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଓଜୋନ ସ୍ତର ଅମ୍ଳଜାନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ସେ ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ ଛିଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଓଜୋନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ? ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା 78 ଭାଗ। ତ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ କେତେ କମ୍, କେବଳ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହେଉଛି 78 ଭାଗ। ବେଗଶାଳୀ ପବନ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଚକ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁଟା ଲୁଚିକିରି ଥାଏ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାହ୍ୟସ୍ତରଟିର ନାମ କ'ଣ? ବାହ୍ୟସ୍ତରଟିର ନାମ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, 4ଟି ସ୍ଫିୟର ରହିଛି। ତ ଶେଷ ସ୍ଫିୟରକୁ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ? ତାପମାତ୍ରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନ ତ ଯାଇଥାଏ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓଜୋନ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ କରିଥାଏ? ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତାପକୁ ଧରି ରଖିକରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂଗୋଳର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ୍ର ଟାଇମିଂଟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁକରି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହି ଭୂଗୋଳର MCQ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ପାଠପଢ଼ାଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଉଛି। ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତ ସେଥିରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେଉ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ନିଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାରେ ସହଯୋଗ ହେଉ। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ାଇବା, ସେ ତ ରହିବ, ନ ରହିଲେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବା ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଭୟଟା ଦୂର ହେବା ଏବଂ ଏଇ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ପାଣିପାଗ, ଜଳବାୟୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।